हाय फ्रेंड्स अंदर की नमस्कार अंडी तिरगलेदु अंदर बागुंडंडी आप सभी ठीक के लिए रहते हैं। ओके भाई, आप सभी ठीक के लिए रहने के लिए मैं भगवान को मांग लेते हैं। अंदर బాగోవాలని చెప్పి నేను దేవుని కోరుకుంటానండి। తిరగలేదు మీరందరూ కూడా పిల్ల పాపలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని నేను కోరుకుంటానండి। ఓకే అండి, నేను డిసెంబర్ 28, 2025 సంవత్సరం నేను రాయపూర్ చిట్లాగర్ సైకిల్ యాత్ర చేయడం జరిగిందండి। యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను టాటా నగర్ నుంచి रूरकेला के चाहिए एक्चुअली मैं टाटा नगर से रूरकेला को मैं साइकिल सफ़र करना है एक्चुअली, लेकिन मैंने साइकिल टाटा नगर को पार्सल करने के लिए मैंने रेलवे स्टेशन को लेके चला गया था। तब वो लोगों ने बताया था, पार्सल ऑफिस लोगों ने, अरे भाई आज टाटा जाने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। तब मैंने तुरंत बताया था, ठीक है सर ओके, ये साइकिल को रायपुर को पार्सल कीजिए, ये बताया था मैंने। वो बताया तो वो लोगों ने रायपुर को साइकिल पार्सल कर दिया था। యాక్చువల్గా నేను టాటా నగర్ నుంచి వెళ్ళాలండి, ఊరికెలా రావాలి యాక్చువల్గా। అయితే ఏంటంటే అక్కడ ఏంటంటే అయింది, మరి సైకిల్ పట్టుకుని స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయానండి। వెళ్ళిపోతే అలా నేను చెప్పాను, అలా టాటా నగర్ సైకిల్ పార్సల్ చేయండి అంటే, అలా ఏమో బాబు అరే బాబు ఏ ఊరు ఉన్నారో బాబు, టాటా నగర్కి ఇవాళ ట్రైన్ లేదు, రేపు ట్రైన్ అని, మరి ఇంకెందుకు మరి సైకిల్ ఫుల్ పికప్ మీద వచ్చానండి। మరి ఇంకెందుకని నేను ఏంటంటే అన్నాను, వద్దులేండి అయితే టాటా నగర్కి వచ్చి వద్దులేండి రాయ్పూర్కి చేసేయండి సైకిల్ పార్సల్ అంటే, వాళ్ళు రాయ్పూర్కి చేశారండి। అయితే 4:30 దుర్గ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది వైశాఖపట్నం దుర్గ్, అయితే దానికి ఎక్కించండి అని చెప్పాను। నేను అదే ట్రైన్ బయలుదేరిపోయానండి। అయితే నేను రాయ్పూర్లో దిగాను, కానీ నా సైకిల్ మాత్రం రాలేదు। 4:30 రాయ్పూర్లో దిగిపోయాను తెల్లవారు, కానీ సైకిల్ రాలేదు, సైకిల్ రాలేదు ఎట్రా బాబు అని। అయితే అలా తర్వాత కోర్బాగ్ ఎక్కించారు, విశాఖపట్నం కోర్బాగ్ ఎక్కించారు, అది 6 గంటలకు దిగిందిలేండి। ఓకే బాయ్, मैंने रायपुर को पार्सल कर दिया था। वो साइकिल दुर्ग गाड़ी पे मैंने रायपुर का आ गया था, लेकिन मैंने रायपुर का आ गया, लेकिन मेरा साइकिल नहीं आ गया था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, ये रायपुर गाड़ी के बाद विशाखापट्टनम से और एक गाड़ी शुरू होता है, कौन सा गाड़ी, विशाखापट्टनम कोरबा गाड़ी। वो कोरबा गाड़ी पे आ गया था मेरा साइकिल, सुबह 6:30 बजे को आ गया था। लेकिन मैंने रायपुर से बेलाई पावर हाउस को चला गया था। मैं कभी भी रायपुर को जाकर तो पहले मैं बेलाई पावर हाउस को चलता हूँ, मैं उधर को जाके उधर के घूम के फिर रायपुर का आ जाता हूँ। मैंने भी उधर बेलाई पावर हाउस को जाकर चला गया था, उधर घूम गया था, तब मैंने रायपुर को आ गया था। रायपुर को कितना दोपहर 2 बजे को आ गया था। दोपहर 2 बजे को आके मेरा साइकिल मैंने ले लिया था पीली पार्सल ऑफिस से। तो रायपुर వచ్చానండి, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వచ్చాను బిలాయ్ పవర్ హౌస్ నుంచి వచ్చి నా సైకిల్ తీసుకోవడం జరిగిందండి। తీసుకొని ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను సైకిల్ స్టార్ట్ చేశాను। స్టార్ట్ చేసినట్టు ఎందుకంటే రాయ్పూర్లో నా గోల్ బజారు, అగ్రేసన్ చౌకు, నెక్స్ట్ కడీ చౌకు, అలా మొత్తం అవన్నీ అలాగా తిరుక్కొని సాయంత్రం 5 అయిందండి, 5 6 అవుద్ది, 6 కాదు 7 అయిందండి సాయంత్రం। 7 గంటలకి రాయ్పూర్ మా ఫ్రెండ్ ఉంటాంటారు ఆనంద్, ఆయన కలుద్దామని చెప్పేసి సైకిల్ వేసుకొని ఆ రూమ్కి వెళ్ళానండి। ఆ రూమ్కి వెళ్ళి ఆ కుర్రోడిని కలిశాను, కలిసి 8:30 దాకా కుర్రోడితో మాట్లాడి మళ్ళీ 9 గంటలకి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బయలుదేరడం జరిగిందండి। मैंने 9 बजे को टिटलागर को मैंने शुरू होता है, लेकिन मैंने वो रास्ते पे चलते, हाईवे रोड पे चलते हैं, लेकिन वो रास्ता कहाँ को चलता है, बिलासपुर को चलता है। बिलासपुर को रास्ते के लिए वो देखा पड़ते हैं, बोर्ड में देखा पड़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो गया था, बहुत अंधेरा है रास्ता, पूरा अंधेरा के लिए लगा हुआ था, कुछ नहीं देखा नहीं पड़ता है। वो गाड़ी लोग आ जाते हैं, वो गाड़ी लोगों के बत्ती देखा पड़ते हैं, तो बाकी सब कुछ नहीं देखा पड़ते हैं। मैं बहुत कन्फ्यूजन हो गया, बहुत परेशान पड़ गया था। इसी टाइम में किसको पूछना है वो रास्ते के लिए मुझे नहीं जानता है। इसी टाइम में भगवान का रूप में ये आदमी मुझे दिखा हुआ था। वो आदमी रोड का साइड में एक गाड़ी के पास खड़ा होकर सेलफोन देखते हैं,
उसका पास जाके पूछा था मैंने, भाई हम टिटलागढ़ को जाना है और रास्ता कहाँ के लिए पूछा था। तब मैंने तुरंत क्या कर दिया, नेट ओपन करके देखा हुआ था टिटलागढ़ के रास्ते के लिए, उन्हें तलाश कर दिया था। तब उन्हें बताया था, ठीक है भाई तुम यहाँ इस तरफ को जाएगा तो बिलासपुर को चलता है, तो वहाँ को जाओ, कहाँ को, खड़ी चौक को जाओ, खड़ी चौक को जाएगा तो जाएगा सीधा जाओ, सीधा जाएगा तो बसना जाने का रास्ता मिलता है, वो रास्ता पकड़ के जाओ तुम टिटलागढ़ को पहुँच सकता है, ऐसा के लिए बताया था। मैंने ऐसा कर दिया तो वो सीधा चला गया था। वहाँ से मैंने टिटलागढ़ को चला गया, तो क्या के लिए बताया उन्हें, उसी के लिए मैं टिटलागढ़ को चला गया था। मैंने कब पहुँच गया था, 30 तारीख शाम को 4:30 बजे को टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन को पहुँच गया था मैंने। ये सारा सफ़र इसका वजह से बहुत साफ हो गया। इसको वो ड्राइवर का, वो आदमी का नाम है राजू है, वो ड्राइवर का काम करता है। वो आदमी को ये यूट्यूब वीडियो से संदेश द्वारा मैं उसको बहुत बधाई देते हैं। उसका माँ लोग, उसका बीवी लोग, उसका बच्चा लोग, सब लोगों के साथ वो जिंदगी साफ सुधर के चलने के लिए मैं भगवान को मांग लेते हैं। भगवान ने इन लोगों के परिवार को भला देने के लिए मांग लेते हैं, भला करने के लिए मांग लेते हैं। जिंदगी में कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे ज़रूर मिल जाता हूँ। ओके भाई राजू भाई, साफ सुधार के साथ रहो, खुशहाली के साथ रहो भाई, నమస్కారం है तुमको। అయితే నేను అక్కడి నుంచి తీసుకున్నానంటే రైల్వే పార్సల్ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకొని మొత్తం కడి చౌక్ అలా మొత్తం రాయపూర్లోని ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో తిరగడం జరిగిందండి। అక్కడి నుంచి నేను సైకిల్ వేసుకుని పోయి ఫుల్ చలి చాలా ఘోరంగా ఉందండి బాబు, అదేం చలండి ఆయన, చలి చాలా ఘోరంగా ఉంది। కానీ మనకు మన అలవాటు, మన అలాంటి మరి చెలగాటం వాడడం అలవాటు నాకు, తిరిగి లేదు సైకిల్ వేసుకుని తిరిగి మా ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉంటుండండి అక్కడ, అందులోనే మన రాయపూర్లో మన్పూర్లో ఉంటాను ఆనంద్ అని, ఆయన్ని కలడానికి వెళ్ళాను, ఆ కుర్రోని కలడానికి వెళ్ళానండి। 8 గంటలకు కలిసాను ఆ కుర్రోని కలిసి సేపు అలాగా సిక్కొట్టాను ఆ కుర్రతోటి, అలాగా సిక్కొట్టి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి 9 గంటలకి టిట్లాగఢ్కి బయలుదేరడం జరిగిందండి। టిట్లాగఢ్కి బయలుదేరి అక్కడి నుంచి అయితే హైవే రోడ్లో వెళ్తున్నాను, కానీ నాకేం డౌట్ వస్తుంది నాకు, ఈ దారి ఇది కాదేమో, టిట్లాగఢ్ దారి ఇది కాదేమో, ఎందుకంటే యాక్చువల్ నా అంచనాకి టిట్లాగఢ్కి అలాగా ఆ దిక్కి వెళ్తే మనం అటు వెళ్తాం, బిలాస్పూర్ సంబల్పూర్ కాసి వెళ్ళిపోతాడు యాక్చువల్గా రూట్, నాకు డౌట్ వస్తుంది కానీ వెళ్తాను సైకిల్గా, నేను అనుకున్నట్టుగా బోర్డు కనిపించింది బిలాస్పూర్ అని। అమ్మ ఇదేట్రా బాబు, బొక్కలకి ఈ రూట్లోకి వచ్చేసాను నేనే అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఎవరు అడుగుదామని చూస్తారు, రోడ్డు మీద ఎవరు కనిపించడం, అంత చీకటి, రోడ్డు అంతా చీకటే, ఓన్లీ బళ్ళితో లైటింగ్ కనిపిస్తుంది, బళ్ళు కనిపిస్తుంది తప్ప మనిషి అనేది ఎవరు కనపడకంట। ఇదేట్రా బాబు ఎలాగా అని చెప్పి చూస్తే లోపల చూసి ఒక అతను, అంటే నా మీద చిన్నవాడే ఉంటాడులేండి, నా మీద ఇంచుమించు ఒక 10-15 సంవత్సరాలు చిన్నవాడే ఉంటాడు అతను। సైడ్ కూర్చుని సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటాను, కాకి కమ్మి చేసుకుని వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళాను, బ్రదర్ ఎలాగ నేను టిట్లాగఢ్ వెళ్ళాలి, రూట్ ఎక్కడ మీకు నేను ఐడియా ఉంటే చెప్పమని బ్రదర్ అనేసి అంటే వెంటనే నాకు సెల్ ఓపెన్ చేసి చూసి చెప్పాడు, ఇలాగ వెళ్ళకండి, కడీ చౌక్ వెళ్ళిపోండి, కడీ చౌక్ వెళ్ళిపోతే అక్కడి నుంచి మీకు టిట్లాగఢ్ వెళ్ళడానికి రూట్ కానీ బస్సు అడగండి, బస్సు అడిగితే అక్కడి నుంచి అలాగే వెళ్ళిపోవచ్చండి। ఆ కూడా చెప్పినట్టుగానే తిన్నగా వెళ్తే కరెక్ట్ 353 హైవే దగ్గరికి వెళ్ళానండి। అక్కడి నుంచి తిన్నగా ఒకటే అక్కడ కొంత కుర్రోళ్ళు ఉన్నారు, అక్కడ టీ కోటి దగ్గర సైకిల్ ఆపి టీ తాగుతున్నాను, ఇప్పటికొచ్చి ఎవరు నా దగ్గరికి ఎవరు రాలేదండి। ఆ కుర్రోళ్ళు నన్ను చూశారు, చూసిన అతను మాట్లాడారు, ఎక్కడ అంకుల్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏంటంటే చెప్పాను అలాగే వెళ్తున్నాను, ఇదేంటంటే ఇంత చలిలోనే సైకిల్ మీద వెళ్ళాలని చెప్పాను, బాబు నాకు అలవాటే నాకు సైకిల్ యాత్రలు చేయడం, ఓకే నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి ఆ కుర్రోళ్ళని బలవంతం పెట్టి పట్టుకున్నారు నన్ను సెల్ఫీ కోసం, నా దగ్గర నుంచి నాతో సెల్ఫీ దిగి నా ఫేస్బుక్ ఐడి అడిగారు, అదే నా యూట్యూబ్ కూడా అడిగా లాగిన్ అవుతామని చెప్పి నాకు టైం పడుతుంది వీడియో పెట్టడానికి, పెట్టినప్పుడు చెప్తున్నానులేండి అని చెప్పి కుర్రోలు దగ్గర ఆ కుర్రోళ్ళకి ఓకే చెప్పి అక్కడ బయలుదేరానండి।
బయలుదేరి ఇంకా తిన్నంగా టిట్లా గారికి బయలుదేరడం జరిగిందండి. బయలుదేరితే ఎప్పుడు వచ్చారంటే టిట్లా గారికి నేను 28 నైటు 29 30వ తారీఖు సాయంకాలం 4:30కి వచ్చానండి. 30వ తారీఖు సాయంత్రం 4:30కి నేను టిట్లా గారు చేరుకోవడం జరిగిందండి. తిరిగిలేదు. అదండి. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఈ వీడియోలో మొత్తం నేను ప్రయాణించి మొత్తం ప్రదేశాల తాలూకు వీడియో అది ఉంటుందండి. తిరిగిలేదు. మొత్తం ఆ వీడియో అంతా షూట్ చేయడం జరిగింది. ఏ రూట్లో నుంచి వెళ్తున్నాను, ఎటు వెళ్తున్నాను అనేది మొత్తం నేను షూట్ చేశానండి. ఓకే అండి. రాయ్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ పార్సల్ ఆఫీస్ నుంచి నా సైకిల్ తీసుకోవడం, అక్కడి నుంచి నేను బయలుదేరడం మొత్తం అన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిందండి. తీసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్లీగానే తిరిగిలేదండి. ఇప్పుడు అక్కడ దూరంగా ఒక ఆలయం ఒకటి కనిపిస్తుంది, చూసారండి. ఆ శివాలయం ఒకటి, అది ఆ శివాలయం ప్లస్ ఆంజనేయ అక్కడ ప్రతి మంగళవారం భోజనాలు అవుతూ ఉంటాయండి. తిరిగిలేదు అక్కడ. అది రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉంటుందండి ఆలయం ఇప్పుడు కూడా. అదండి మొత్తం నా పర్యావరణ పరిరక్షణ యాత్ర అంతా కూడా. ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ యాత్ర అని అనుకోవచ్చు, సాహస యాత్ర అని కూడా అనుకోవచ్చు నేను చేసేది. ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్కి వచ్చి వెళ్తానండి. మెయిన్ రోడ్కి వచ్చి అలా బయలుదేరానండి. ఆ మెయిన్ రోడ్కి వచ్చి అలాగా కడీ చౌక్ వరకు వెళ్తానండి. కడీ చౌక్ వరకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటున్నాడండి, బన్పూరిలోని ఆనంద్ అది పేరు. ఆ కుర్రోడిని కలడానికి వెళ్తానండి. అలా వెళ్ళి ఆ కుర్రోడిని కలవడం కూడా జరుగుతుంది. తిరిగిలేదు. అక్కడి నుంచి అది కూడా ఆ బ్రిడ్జి కింద టన్నల్ అండి. అది యాక్చువల్గా టన్నల్లో నుంచి నేను వెళ్తాను అనమాట. కుర్రోని కలడం కోసం వెళ్తున్నాను. ఆ సైడ్ మొత్తం ఆ గోడ పక్క అంతా కూడా మొత్తం బొమ్మలు అన్న పర్యావరణ పరిరక్షణ సంబంధించిన బొమ్మలు వేయడం జరిగిందండి. అక్కడ కూడా ఆ టన్నల్ తాలూకు గోడల మీద కూడా చూడండి. మొత్తం చూసారండి ఆ టన్నల్ గోడల మీద ఎలా ఉన్నాయో పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన బొమ్మలు అయ్యింది. పర్యావరణ పరిరక్షించుకోవడం అనేది అది మన తాలూకే దీని మీద మన కోసం ఉండదు. అవన్నీ వేసి ఇవన్నీ కూడా పర్యావరణం ఎంత బాగుంటే మన జీవితాలు కూడా అంతే బాగుంటాయండి. తిరిగిలేదు. దానికోసం చూసారు చెట్లు పెంచడం కూడా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవడం కోసం. చెట్లు లేకపోతే ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి అవ్వదు. ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి అవ్వకపోతే మనకి జీవితం ఉండదండి. దీనికోసం పక్క రోడ్లపై ఇరవై చెట్లు అని నాడుతుంటారండి. చెట్లను కూడా మనం కొట్టడం కూడా నేరం అండి యాక్చువల్గా. కాబట్టి చెట్లు మన ఇష్టానుసారం ఇప్పుడు ఆ కుర్రోని కలిసి మళ్ళీ నయ్యారాయిపూర్ కలిసి వెళ్తానండి. నయ్యారాయిపూర్ ఏరియా అండి. ఇదంతా నైట్ అప్పుడు 10:30 అయిపోయిందండి. ఆ రూట్లో నయ్యారాయిపూర్ ఏరియా. నయ్యారాయిపూర్ అంటే బిల్డింగ్లు ఎదిరిపోతాయి, సూపర్లాగా ఉంటాయండి. ఇది నైట్ అవ్వడం వల్ల నేను మీకు సరిగ్గా షూట్ చేయలేదు వీడియో. అది నయ్యారాయిపూర్ అండి. ఇక్కడ ఈ రోడ్ ఇది అంటే రాయ్పూర్ వైజాగ్ హైవే రోడ్ అండి. అది రాయ్పూర్ వైజాగ్ హైవే రోడ్ ఇది. ఈ మొత్తం రాయ్పూర్ వైజాగ్ హైవే రోడ్ అండి. ఈ రోడ్డు మీద నుంచే నేను టిట్లా గారు బయలుదేరానండి. తిరగలేదు. అది కొద్దిగా ముందుకెళ్తే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా మంచి బిల్డింగ్లు. మరి మన ఆంధ్రాలో కడతాను అమరావతి అది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ నయారాయిపోయిన మాత్రం ఎదిరిపోతుంది. తిరిగి బిల్డింగ్ సూపర్లా ఉంటాయి. ఇప్పుడు డేలో అయితే వచ్చుంటే బాగున్నాను. ఇంకా బిల్డింగ్ బాగా షూట్ చేయదు, వీడియో షూట్ చేయదును. నైట్ అవడం వల్ల ఏంటంటే అంతగా మనకు షూట్ చేయడానికి అవకాశం దొరకలేదండి. తిరిగిలేదు. కొన్ని వెళ్తున్నాను ఫ్రంట్కి అలాగా సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ ఇది కూడా నయ్యారాయిపూర్లోనే ఆ బిల్డింగ్లు కూడా తిరిగిలేదండి. ఈ చీకట్లో నేను వెళ్తానండి. అప్పుడు టైం ఒక 11 అవుతుంది. 11 దాటేసింది. ఇదిగోండి ఇది చర్చ్ అండి. ఈ చర్చ్ మొత్తం హైవే రోడ్లోనే సైడ్కి ఉంటుందండి చర్చ్. ఇది ఆర్సీఎం చర్చ్ అనమాట. ఎమ్మెల్యే తీసుకొని మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు నేను అత్తరంగి ఏరియాకి వెళ్తున్నాను. ఈ రోడ్డు మీద అత్తరంగి ఏరియాకి వెళ్తున్నానండి. తిరిగిలేదు. ఇక్కడ మంచిదేనా ఒక దగ్గర ఆపేస్తాను. నేను నిద్ర వచ్చి ఆపేశానండి ఒక దగ్గర. నిద్ర వచ్చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇది టోల్ గేట్ అండి. హైవే రోడ్లో టోల్ గేట్. నిద్ర వచ్చి ఆపేసి తెల్లవారు మళ్ళీ బయలుదేరానండి. తెల్లవారు 7 గంటలకు బయలుదేరాను. మొత్తం రేసు ఇక్కడి నుంచి కొద్దిగా ముందుకెళ్తే మాత్రం పొగ మంచు చాలా ఘోరంగా పడిందండి. ఇప్పుడు ఎంతంటే అయింది 7:30 అలాగ అవుతుందండి టైం. అప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో సూర్యోదయం చూసారు ఎలా ఉందో. తిరగలేదు. ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా ముందుకెళ్తే మాత్రం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత విపరీతంగా పడిందండి పొగమంచు. ఇదిగోండి పొగమంచు విపరీతమైన స్థాయిలో పడిందండి. విపరీతంగా పడిందండి పొగమంచు అక్కడ. తిరగలేదు. తెల్లవారుజామున అయితే నైట్ అయితే 4-5 డిగ్రీలు అండి. ఇక్కడ 4-5 డిగ్రీలు రాయ్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్. ఈ మరుసటి రోజు నేను వెళ్ళాను అక్కడ ఒరిస్సా కేరా రోడ్ దగ్గర క్రాస్. అదైతే
నైట్ 7 తర్వాత 2 డిగ్రీలే, ఆ డిగ్రీ ఆ కూలింగ్లో పుట్టానండి సైకిల్ నేను. అయితే ఆ వీడియో లేవండి, ఆ వీడియోలు ఉంటే అదిరిపోను. అది అసలు సాహసయాత్ర అండి. అది తిరిగి లేదండి. అది మొత్తం ఆ చేతులు గంట కట్టిన చేతులు బొడ్డిబారిపోయాయి, చేతులు పాదాలు బొడ్డిబారిపోయి అది కొట్టాను. కాకపోతే మన అది నేను ఎక్కించడానికి అవ్వింది కాదు. ఈ పొగమంచి పడుతుంది. ఈ ఎప్పుడు టైం 10:30, 11 అయిందండి. చూసారు పొగమంచి ఎలా ఉంది, తెల్లవారులాగా ఉంది, పొగమంచి పడుతుంది. ఇప్పుడు 10:30, 11 టైం అండి. చూసారు ఎంత మసగ్గా ఉందో రోడ్డు అంతా. ఇది ఇక్కడ బాగా చలి ఉందండి అక్కడ. మహాసముద్ర కాసి వెళ్తున్నానండి. ఇక మహాసముద్ర కాసి వెళ్తున్నాను. ఇక రైలు గేట్ సరౌండింగ్స్కి వస్తున్నానండి. అదండి తిరగలేదు. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇలాగ ఇది మొత్తం మహాసముద్ర ఏరియాకి వచ్చానండి. మహాసముద్ర ఏరియా కూడా క్రాస్ చేశాను. క్రాస్ చేసి ఫ్రంట్కి వెళ్తానండి. మహాసముద్ర ఏరియాని మొత్తం 353 హైవే రోడ్ నెంబర్ 353 అండి ఈ హైవే రోడ్ నెంబరు. ఇక్కడ నుంచి దీని మీదుగా అలాగా వెళ్తున్నాను, ఫ్రంట్కి అలా ముందుకు అలాగ వెళ్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ మనం ఇటు సైడ్ ఎక్కువ పవర్ ఫ్యాక్టరీలు ఎక్కువ అండి. ఇక్కడ అంత అటవీ ప్రాంతం ఉంటుంది. ఆ పవర్ ఫ్యాక్టరీలు కూడా ఎక్కువ. ఎంత పవర్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి అంత అటవీ ప్రాంతం ఉన్నా సరే పర్యావరణ విషయం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. ఇక్కడ ఎక్కువ బొగ్గ తీసుకొస్తూ ఉంటాయి లారీలు అవన్నీ. ఆ రోడ్లు అలా నిత్యం అలా తుడుస్తూ ఉంటారు. పవర్ ఫ్యాక్టరీలు ఏరియాలో అక్కడ అలా నిత్యం అలాగా క్లీనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ పవర్ ఫ్యాక్టరీలు అనేవి ఏంటంటే మరి మనకి విద్యుత్ కావాలంటే పవర్ ఫ్యాక్టరీల నుంచి లాగుతూ ఉంటారండి. ఈ యాక్చువల్ పవర్ ఫ్యాక్టరీల కన్నా సోలార్ విద్యుత్ ఉపయోగించుకుంటే మంచిదండి మనకి. యాక్చువల్గా పర్యావరణ పరిరక్షణ అవుతుంది. ఓ పక్క ఏంటంటే కరెంటుకి మనం డబ్బులు చెల్లించిన అవసరం లేదండి. మన సొంత డబ్బులతో మనం కరెంటు ఉపయోగించుకోవచ్చు, తిరిగి లేదండి. పర్యావరణం కూడా శుభ్రంగా ఉంటుందండి, తిరిగి లేదు. పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని జరగదండి. మహాసముద్రం దాటాను, ఆడుకుని ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నానండి. ఆడి పక్కన ట్రైన్ వెళ్ళింది. ట్రైన్ వెళ్తే నేను దానికి వీడియో షూట్ చేశానండి. అది మనం వైజాగ్ నుంచే బయలుదేరిన, విజయనగరం నుంచి బయలుదేరిన ట్రైన్ అండి అది. ఆ ట్రైన్ అక్కడ షూట్ చేశాను. అదండి తిరగలేదు. ఈ ఏరియా ఇది మహాసముద్రం దాటిసే వస్తాను, ఇటుకేసి వస్తాను. ఏరియా పేరు ఐడియా లేదు నాకు, నేనే మర్చిపోయాను. అదండి. అయితే మనం జనరల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటేనండి మైకా కవర్లు వాడుతున్నాం అనమాట. మైకా కవర్ తగ్గించేయండి, ప్లాస్టిక్ కవర్లు తగ్గించండి. క్లాత్ ఏదైనా ప్రమాదం. మైకా కవర్లు ఎక్కువైన ప్రమాదమే, ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఎక్కువైన ప్రమాదం. కాబట్టి రెండు ఏదైనా సరే మనం ఈక్వల్గా వాడుకుంటే చాలా మంచిదండి. ఏదైనా సరే మన పర్యావరణ హానికరం కాకుండా ఒక కవర్ ప్లాస్టిక్ కవర్ ఒకటి వాడామనుకోండి, ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్ 2-3 సార్లు వాడితే ఇంకా అక్కడ పీకిపోతుంది. మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో కవర్, దానివల్ల కవర్లు రెడ్యూస్ అవుతాయి. కవర్ ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఏంటంటే తగ్గుతుందండి. అదండి తిరిగి లేదు. ఈ చర్చ్ మధ్యాహ్నం 2 అయిందండి చర్చ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు. జస్ట్ ఆ ముందునే ఒక ట్రైబల్స్ దీని దగ్గర టిఫిన్కి చేసి మధ్యాహ్నం బయలుదేరిందండి. ఆ చర్చ్ క్రాస్ చేసి ఫ్రంట్కి వెళ్తే అక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ మీటింగ్ అయిందండి. ఆర్ఎస్ఎస్ సోదరుల మీటింగ్ అయింది. ఆ మీటింగ్ అలా చూసుకొని నేను మళ్ళీ ఖైరా రోడ్డుకి బయలుదేరిందండి. అదండి ఇక్కడికి వచ్చానండి. ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ సోదరులతో మీటింగ్ సైన్ అవుతుందండి. ఆ మీటింగ్ అలా చూసుకొని ముందుకి నేను మళ్ళీ అలా బయలుదేరినండి. హిందూ సమ్మేళనం ఆర్ఎస్ఎస్ సోదరుల మీటింగ్ అండి. ఇది హిందూ మత ఆధ్యాత్మిక గొప్పతనం కోసం వాళ్ళు అక్కడ చెప్పిన హిందీలో అవుతుందండి మీటింగ్ అది. నేను జస్ట్ అక్కడ దిగి అలా షూట్ చేశాను, వీడియో షూట్ చేసి మళ్ళీ ఒరిస్సా వైపుగా నేను వెళ్ళిపోవడం జరిగిందండి. తిరగలేదు. ఇంకొక సేపట్లో ఒరిస్సా బోర్డర్ ఛత్తీస్గఢ్ బోర్డర్ క్రాస్ చేసి ఒరిస్సాలోకి ఎంటర్ అవుతానండి తిరిగి. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ వీడియో ఏంటంటే ఎక్కడి వరకే ఉంటుందండి, టెట్లాగల వరకు ఉండదు. వీడియో అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే నేను మనకి తీయడానికి అబ్బింది కాదండి నాకు వీడియో, నాకు పూర్తి స్థాయి వీడియో. కానీ అది తీసుకుంటే అది అసలు సాహసయాత్ర అదే. టెట్లాగరంలో నైట్ 7 తర్వాత స్టార్ట్ అయిందండి. ఫుల్ చలి. ఆ చలిలోని చేతులు పాల్చిన ముద్దుబారిపోయిన చలిలోని క్రాస్ చేస్తాను. ఒరిస్సా బోర్డర్ క్రాస్ చేస్తానండి. క్రాస్ చేసి ఒరిస్సాలోకి ఎంటర్ అవ్వడం, ఛత్తీస్గఢ్ బోర్డర్ అయిపోయింది, ఒరిస్సా స్టేట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరిగిందండి. ఖైరా రోడ్ ఏరియా, దీని పేరు ఖైరా రోడ్ అండి. సైడ్ టెంపుల్ ఒకటి ఉంటుందండి. ఆ టెంపుల్ అవన్నీ దాటుకొని నేను ముందుకు వెళ్ళడం జరిగిందండి. ఇదంతా అదేనండి ఖైరా రోడ్ అండి. ఇదంతా
తిరగలేదు. పాత ఓల్డ్ సిటీయే, మరి కొత్త ఏం కాదు. కొత్త రకం బిల్డింగ్లు తక్కువ గడి అన్నీ పాత బిల్డింగ్లేనండి, అన్ని ఓల్డ్ బిల్డింగ్లు అన్నీ. ఊరు పెద్ద ఊరే, బయటికి చిన్నదానిలా కనిపిస్తుంది కానండి ఊరు లోనికి పెద్ద ఊరు. తిరిగి షాపులు అవి చాలా బాగున్నాయండి, తిరగలేదు. ఒరిస్సాకు బార్డర్, ఒరిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకి ఏంటంటే ఇది బార్డర్ అండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు అంటే అలా బయలుదేరుతాను. కాసేపట్లో ఎక్స్ప్రెస్ హైవే రోడ్ దగ్గరికి వెళ్తానండి, తిరగలేదు కాసేపట్లోనే. పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల ఏంటంటే మనందరం జాగ్రత్తగా ఉండి మన పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించి ముందు తరాలకు కనుక మనం ఒక చక్కటి వాతావరణాన్ని కనుక అందించినట్టయితే ఆ తరాలన్నీ కూడా మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించి పర్యావరణం ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచి కాలుష్యం తాలూకు తగ్గించినట్టయితే ముందు తరాలకి ఒక మంచి వాతావరణం, భూ వాతావరణాన్ని మనం అందించడం అవుతామండి. ఇప్పటికే చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. మొత్తం పొల్యూషన్ అది పెరిగిపోయి జనాలకు రకరకాల వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారండి పొల్యూషన్ వల్ల. కాబట్టి ఏంటంటే ఇటువంటి అన్నీ వదిలేసి శుభ్రంగా మనం జాగ్రత్త పర్యావరణం పరిరక్షించుకుంటే అది మనకు చాలా మంచిదండి. ముందు తరాలకు కూడా చాలా మంచిది, తిరగలేదండి. మన పిల్లలకు కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల ఏది చేయాలో ఏంటి మన పిల్లలకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచే మనం నేర్పించినట్టయితే వాళ్ళు పర్యావరణ పరిరక్షించడం ఇంకా కొత్త మెలకువలతోటి పర్యావరణం వాళ్ళు పరిరక్షిస్తారు. తిరగలేదు, ఈ భూమి మీద అందరూ సమానులే అని ఒక అన్నవాళ్ళకు జనంలోకి వెళ్తుంది. ఈ భూమి బాగుంటుంది, గ్రహం బాగుంటేనే కదా మొత్తం అందరం బాగుంటుంది కదండి. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించి ఆ ఒరిస్సా ఆలయం అండి, తిరగలేదు సూపర్ లాంటి ఆలయం. ఆలయం పక్కనే కట్ చేసుకొని అక్కడ అందరికి వెళ్ళింది మౌసంబి పార్క్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఖైరా రోడ్ తాలూకా మెయిన్ రోడ్ అండి, ఇది ఖైరా రోడ్ మెయిన్ రోడ్. కాసేపు వచ్చి చీకటి అయిపోతుంది, మొత్తం వచ్చి లైట్ ఉండదు రోడ్డు మీద, అక్కడ లైట్ ఉండదండి.